नमस्कार नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम जा आमर जगन्नाथपुर पंचायत पिंपली ब्लॉक आमर देउली गाँव को और जड़े महादेव पूजक अच्छा भाई तांका परिचय देवे ता सहित आम जो प्रश्नटी पचारू तार माने तार एक्चुअली रियल कथा से कहे ताले आसतु जा भाई पाखु। भाई नमस्कार। अच्छा भाई आम आप आसचु कौन शुणिलु आप महादेव पूजक तेणुकर आपणकर जो भगवान पूजक तेणु भल भल जिनस आप थी बोली आम आसचु जे से आम गोटे प्रश्न पचार बुझुचु समस्त तार माने कौन माने मानवर धर्म कौन मानव तार जो जन्म नहीं मानव रूप तार कर्तव्य कौन तार धर्म कौन आम एतिक आम दर्शक मान को देखा चाहूँ शिखा चाहूँ जनवाक चाहूँ तो कहतु भाई नमस्कार आप परिचय दिंतु। मुझे चंदन महापात्र ओरफ चंदा बास भाई किंतु जो कथाटी कहले हाँ धर्म आमर कर्म आमर जन्म होता माने कर्म करवा। हाँ निश्चिंत निश्चिंत कर्मटा तो हूँ आम धर्म। हाँ निश्चिंत जो कर्म रे कि धर्म आमर हम से कर्म करवा जो जोटाक जो कर्म कले सेटा अकर्म जो कहते अधर्म हम सेटा हूँ अधर्म। कर्म हूँ जोटाक आम करवा भल कर्म माने सुकर्म कले सेटा सेगुटा हूँ धर्म। जे आम भाई सर्टकट जाना चाहूँ एक्चुअली आम छोट गोटे जिनस पचार मानवर एक्चुअली धर्मटा कौन मानव जो जन्म नहीं एक लोभ हिंसा क्रोध अहंकार गर्व भितर बचापी निज स्वार्थ ना आउ कि अच्छी मानवर धर्म से आम जाना चाहूँ। मानवर धर्म हूँ अन्यर सेवा करवा अन्यर सेवा करवा अन्यर सेवा करवा निजर सहित अन्यर करवा ता माने निजे अन्यर सेवा करवा आम निजे ना सेटा कौन संभव कथा किंतु अन्यर सेवा करवा हूँ मानव धर्म धर्म। आज जाइली मु खाइया गोटे लोकर 10 11 ब्राह्मण बदन हाँ धन दर्भ सबू रखी हाँ नहीं कौन ने कौनटा ताले जो गुड़ाक अर्जन करते से गुड़ाक नहीं गले। हाँ जदि भल कर्म करते से गुड़ाक नहीं जाइए बाटू जदि भल कुकर्म करते भी नहीं किसी जीवे सांगे। अच्छा ये तो आम एटा है गोटे कथा। अच्छा आउ टिके पर मुझे आउ गोटे दशा से जाइए दीपर हाँ 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 आम जी जानू नाटा कहबी अवश्य हाँ हाँ किंतु सी बाप को जो भाया अवस्था से रखी हाँ तुम्हें जेकोसी लोक देखिले भी दुख लगे दुख लगे कहीं जो जो भाया कर कौन सी गाँव में लोक पचारती नहीं अरे बाबा बुढ़ाटा को एमती बयस कहीं एमती करूँ कहीं कहते जिते से बुढ़ाटी मरीगला ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ତାକୁ କେହି ବି ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି ଯେ ତୋ ବୋପାଟାକୁ ତୁ ତ ଏତେ ଅବସ୍ଥା କଲୁ ଏନେ ଖାଇବାକୁ ଡାକି ଦେଉଛୁ କେମିତି କ'ଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କହିଲେ ତାର ମନରେ ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତା ଅଲଗା ମାନେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଦୟା ମାୟା ମମତା ଲୋକ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ ଚିଜି କହିଦେଲା ଏ ସବୁ ଧଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା କାରଣ ଆଜି କହିଦେଲେ ନିଜର स्वार्थ स्वार्थ को देखिक सब कर्म करने निश्चित 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 स्वार्थ को देखिक समस्त कर्म करने हईलनी प्रत्येक लोकंर गोटे मन अच्छी जेकोसी कर्म कला बेले गोटे निजर आग स्वार्थटा एत अच्छी कि ना सहीटा को देखिए तापर कर्म यहाँ कर्मर यहाँ नुह ना जदि तुम किसी उपकर ना तुम किसी पाइबार ना जदि सेठी सेवा कल ताईटा ही धर्म। ताले आमर एक्चुअली जहाँ आपण पाखु आम बुझा पाइलु बा शिखिलु बा जानिलु आम दर्शक मान को शिखेलु एवं आपण जो कथाटा केते दूर ठीक भूल आम दर्शक मान कहे किंतु आम एतिक आपण पाखु शिखिलु जे मानवर धर्म है सेवा ये तो आम ये तो शिखिलु भाई आम जहाँ शिखिले मानवर धर्म है सेवा सेवा मनुष्यर नहीं तो दुनिया रे किछि नहीं कौन सी धर्म आमे धर्म करबा को जीवा किछि लोक जाई जाउछंती हमर जो देखु थाए ठाकुर मंदिर जीवे 1000 पाप करी किछि क्षीर नै कि ढाली देले कोन पापटा धोई जीवो संभव कि सेटा कोन संभव ठाकुर सेवा करबा पे कि ठाकुर मन भितर जदि तमर गोटा कथा होची गोटे लोक
ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପାପ ବାନ୍ଧେ ହଁ ସେ ଧରି ପକାନ୍ତି ହଁ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହଉଛି ଧଳା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହରେ ତ କଳା ଲାଗିଛି ସବୁବେଳେ କଳା ଦେହରେ କଳା ଲାଗିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ପାପ ଲାଗିଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଟିକେ କଥା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ କେତେ ପ୍ରକାର ଫଳ କେତେ କଦଳୀ ଅଙ୍ଗୁର ସେଉ କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀର ନଡ଼ିଆ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ହସିକି ପଦେ କଥା ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ମନଟାକୁ ଆଗ ପରିଷ୍କାର କର। ବାସ୍ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ତେମେ ଦର୍ପଣରେ ଯେମିତି ମଇଳାଟାକୁ ତାକୁ ପୋଛି ଦେଲା ପରେ ତମେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଏ ଦେଖାଯାଏ ତମର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଦେଖାଯିବ। ହଁ 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 କାରଣ ମଇଳାଟା ଥରେ ଦେଖାଯିବ ହଁ କି? ନା ନା ତାକୁ ପୋଛି ଦେଲା ପରେ ସବୁ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ଦେଖାଯିବ। ତେମେ ଆଗ ତମ ମଇଳାଟାକୁ ପୋଛି ଦିଅ ହଁ ତାପରେ ତେମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଧର୍ମଟା କୋଉଠି ଥିବ। ଆଗ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆମେ ଶିଖିଲେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହା ହେବା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଏ ହେଉଛି ମାନବର ଧର୍ମ। ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବା ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ନିଜେ ଖାଇବା ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କରିବା ସମ୍ପତ୍ତି କରିବା ଘର ବାରି କରିବା କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ହେବେନି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ମଲା ତା ବଡ଼ ଲୋକିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଲା ମଲା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଚପଲ ଠାରୁ ସେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତକିଆ ମାଣ୍ଡି ମଶୁଣା ଚପଲ ଠାରୁ ଛତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନି ଜିନିଷ ତାର ଯାହା ଥିଲା ତାର ବାସନ ବି ତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପଇସା ଅଛି ଆପଣ ବହୁତ ଚାକର ବାକର ସବୁ କିଛି ଅଛି ବୋଉକୁ କ'ଣ ଦେଲେ? ବୋଉ ଗଲାବେଳେ ତମକୁ ଯେଉଁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖି ଯେଉଁ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁ କରି ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ତଥାପି ସରିଲାନି ଲାଳନ ପାଳନ କରି ମଣିଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ଭାଇ ଏଇଟା ଆମ ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ଆଜିକାଲି ତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ସବୁ ନେଇକି ଯେମିତି ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଜଣେ ମା କହିଥିଲା ଜଣେ ମାଆକୁ ନେଇକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କହିଲା ପୁଅ କହୁଛି ବୋଉ ତୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ରହିଲେ ଆଉ ତୁ ଜାଣୁଛୁ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ମୋର ତ ତାର ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତେତେ ମୁଁ ନେଉଛି କହିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଆସିକି ଦୁଃଖଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପୁଅ ପାଖରେ ଯେ ବୁଢ଼ୀ ଦୁଃଖେଇଲାଣି ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବା କଥା ପଳେଇ ଯାଅ ଦେଖିବ। ପୁଅ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲା ସବୁ ବୁଢ଼ୀର ହାଙ୍କା ଉଠିଲାଣି। ସେଇଥିରେ ବୁଢ଼ୀ ଖନେଇ କହୁଛି ପୁଅ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ତତେ ମୋ କଥା ରଖିବୁ ଶେଷ ସମୟରେ ନା କ'ଣ କହୁନ କହୁନୁ କହ ନା ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେଇ ଗୋଟାକୁ କରିବୁ ନା କାହିଁକି ଭାଇ ତୁ ତ ମରିବା ପରେ ଓଢ଼ା ତୋର ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ଦରକାର ନା ରେ ପୁଅ ମୁଁ ସିନା ଆଜି ଚାଲିଯିବି କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଆସିବୁ ମୁଁ ସିନା ସହିଗଲି ତୁ ତ ସହିପାରିବୁନି ମୁଁ ବହୁତ ଅଲିଅଳିରେ ବଢ଼ିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତୋରି ପାଇଁ କରିଛି। ମାଆର ଏତିକି ସ୍ନେହ ମଲା ପରେ ବି ପୁଅ ପାଇଁ କି ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଲଗେଇବୁ ତୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ କାହିଁକି ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ ତୋ ପୁଅ ଯଦି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିବ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଜିକାଲିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ସେ ଲୋକ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲି ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ନା ଆପଣ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ନା ହଁ ସବୁ ଦେଲେ କାହିଁ ରଖିବ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ବଡ଼ ଲୋକିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ ମାଳ ପଡ଼ିଥିଲା 3-4ଟା ନା 5ଟା ପାନ ଭଲ ଚୁଡ଼ି 2ଟା ଥିଲା କାନ ଫୁଲ ଥିଲା ଆପଣ ବାସନ ଦେଲେ ଚପଲ ଦେଲେ ଛତା ଦେଲେ କପଡ଼ା ଦେଲେ ସେଜମାନି ଦେଲେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ଛୁଆଁ ହେଇଯାଉଛି ବୋଉର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଯଦି ଛୁଆଁ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କରୁଛ ନା ନେଇକି ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦେଉଛ ବୋଉ ସେଥିରେ ସେ ଦାହ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ତାକୁ କେମିତି କାଢ଼ିକି ରଖିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଛୁଆଁ ହେଲାନି କି ଆପଣଙ୍କର କହୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆଁ ହେଲାନି କ'ଣ ଭାଇ କହୁଛି ବୋଲୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଛୁଆଁ ହେଲାନି? ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲୋଭ ଏଠି ଲୋଭ ହିଁ ଆମକୁ ପାପ କରଉଛି ପାପରୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ବରଣ କରିବା। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ
ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ମାନବ ସେବା କରିବା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଗାଁର ଇଜ୍ଜତକୁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା, ଅପକାର ନୁହେଁ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶିଖିଲେ ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ, ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଜଣେଇବେ। କାହିଁକି ନା ସମାଜ ବିଷାକ୍ତ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଆମେମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେବା। ଯେଉଁ ବାପା ମା' ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କେତେ ଗେଲ କରି, କେତେ ଆନନ୍ଦ କରି ନିଜ ଉପରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରାଉଥିଲେ, ଆଜି ଆମେମାନେ ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛେ? ନା ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ସେମାନଙ୍କ ସେବା କର। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ବାପା ମା'ଙ୍କ ସେବା କଲେ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କଲ ବୋଲି ଭାବିନିଅ। ତୁମେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଯାଉଛ, ନାଇଁ ସେ ଯିବାକୁ ଆମେ ମନା କରୁନୁ। ସିଏ ବି ଆମ ଆରାଗ୍ୟ ଦେବତା, ମନର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସେଟା କରିବା ଆମର କଥା, ଦେବତା, ଆମେ ସେଟା ତାକୁ କରିବା ଛାଡ଼ି କଥା। ପାରିବାନି। ହଁ, ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ବାପା ମା', ତା ଦ୍ୱାରା ବି ମନର ପବିତ୍ରତାଟା ବଢ଼ିବ। ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବାପା ମା'ଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଟିକେ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଗ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ବାଜିବନି, କି ଆପଣ କେବେ ବି କେଉଁଠି ହାରିବେନି, କେଉଁ ସଭାରେ ନେଇ, କେଉଁ ସଂସାରରେ କେଉଁଠି ହାରିବେନି। କାରଣ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ସମୟ ଶିଖେଇବେ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ? କ'ଣ ଭାଇ ଭୁଲ କହିଲି କି? ଠିକ୍। ହଉ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଲୁ ଆମେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ବୋଲି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଏମିତି ଶିଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତି ପାଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଶିଖୁଛି, ଜାଣୁଛି। ଏତିକି ମୋର କହିବାର ହେଲା, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ମାନବ ସେବା କରନ୍ତୁ, ମାଧବ ସେବା, ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ମିଳିଯିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବେ ଦେଖାହେବ, ଯେବେ ଦେଖାହେବ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।